خان میں کچے کے علاقے میں پولیس کا ڈاکوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن، 2 پہلوان بازیاب، 1 ڈاکو گرفتار کر لیا گیا۔ بھاری اور بختر بند گاڑیوں کے ہمراہ پولیس ٹیم نے کارروائی کی۔ اس دوران پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس کے مطابق چند روز پہلے اغوا کیے گئے 2 پہلوان بازیاب اور 1 اغوا کار کو گرفتار کر لیا، جبکہ دیگر ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ حویلی لکھا کے علاقے شکور آباد میں گھر میں آگ لگنے سے ایک بچہ جھلس کر جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو کے مطابق آگ ہیٹر سے بستر کو لگی، جس کے باعث کمرے میں سویا ہوا 10 سالہ زین بری طرح جھلس کر موقع پر دم توڑ گیا، جبکہ 5 سالہ علی بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر زخمی ہو گیا۔ اہل محلہ کے مطابق بچے گھر میں اکیلے تھے۔ پتوکی میں دھند کے باعث 2 مختلف ٹریفک حادثات، 1 شخص جاں بحق جبکہ 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو ریسکیو کی امدادی ٹیموں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ چنیوٹ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، مختلف کارروائیوں میں بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق تھانہ رجوع کے علاقے میں 3 کلو گرام سے زائد چرس برآمد ہونے پر 2 منشیات فروش، جبکہ دوسری کارروائی میں خاتون منشیات فروش سے 1200 گرام چرس پکڑ کر اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ کشمور شہر اور گرد و نواح میں شدید دھند کا راج، حد نگاہ 10 میٹر تک رہ گئی۔ دھند کے باعث گاڑیوں کی آمد و رفت کو شدید مشکلات کا سامنا۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹ استعمال کرنے اور غیر ضروری سفر سے نہ کرنے کی ہدایات جاری۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہر خالد اور میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، رحیم یار خان میں کچے کے علاقے میں پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف ٹارگٹ آپریشن، 2 پہلوان بازیاب، 1 ڈاکو گرفتار کر لیا گیا۔ بھاری اور بختر بند گاڑیوں کے ہمراہ پولیس کی ٹیم نے کارروائی کی۔ اس دوران پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ پولیس کے مطابق چند روز قبل اغوا کیے گئے 2 پہلوان بازیاب اور 1 اغوا کار گرفتار کر لیا گیا، جبکہ دیگر ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ حویلی لکھا کے علاقے شکور آباد میں گھر میں آگ لگنے سے ایک بچہ جھلس کر جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو کے مطابق آگ ہیٹر سے بستر کو لگی، جس کے باعث کمرے میں سویا ہوا 10 سالہ زین بری طرح جھلس کر موقع پر دم توڑ گیا، جبکہ 5 سالہ علی بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر زخمی ہو گیا۔ اہل محلہ کے مطابق بچے گھر میں اکیلے تھے۔ پولیس نے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پتوکی میں دھند کے باعث 2 مختلف ٹریفک حادثات، 1 شخص جاں بحق جبکہ 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو ریسکیو کی امدادی ٹیموں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ پہلے حادثے میں کہنا بائی پاس کے قریب تیز رفتار منی ٹرک گرین بیلٹ سے ٹکرا گیا، جبکہ دوسرا حادثہ چمبر موڑ پر پیش آیا، جہاں ٹرک نے موٹر سائیکل اور مسافر وین کو ٹکر مار دی۔ ڈسکورٹ میں مخالفین نے فائرنگ کر کے نوجوان کو زخمی کر دیا، ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ پولیس کے مطابق ڈسکورٹ چک 86 جیم بے میں تنویر نامی شخص نے فائرنگ کر کے نوجوان بشارت کو زخمی کر دیا، جسے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
تاہم ملزم واقعہ کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کشمور شہر اور گرد و نواح میں شدید دھند کا راج حد نگاہ 10 میٹر تک رہ گئی۔ دھند کے باعث گاڑیوں کی آمد و رفت شدید متاثر ہے۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹ استعمال کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کشمور شہر اور گرد و نواح میں شدید دھند کا راج ہے۔ حد نگاہ 10 میٹر تک رہ گئی۔ دھند کے باعث گاڑیوں کی آمد و رفت شدید متاثر ہے۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹ استعمال کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ اوقاڑہ میں ڈکیتی کی جھوٹی کال چلانا شہری کو مہنگا پڑ گیا۔ شہری محمد نوید نے 15 پر اپنے ساتھ ہونے والے ڈکیتی کی کال کی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات دریافت کیے تو ڈکیتی کے شواہد نہ ملے۔ پولیس کے مطابق جھوٹی کال کرنے پر ٹیلی گرافک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اوکاڑہ میں ڈکیتی کی جھوٹی کال چلانا شہری کو مہنگا پڑ گیا۔ شہری محمد نوید نے 15 پر اپنے ساتھ ہونے والی ڈکیتی کی کال کی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات دریافت کیے تو ڈکیتی کے شواہد نہ ملے۔ پولیس کے مطابق جھوٹی کال کرنے پر ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سنجر پور میں پولیس کی کامیاب کارروائی، اغوا کاروں کے چنگل سے 2 مغوی بحفاظت بازیاب کروا لیے گئے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے جام ضمیر کی اس رپورٹ میں۔ سنجر پور پولیس کی ٹارگیٹڈ کارروائی، چند روز پہلے اغوا ہونے والے 2 مغوی بحفاظت بازیاب۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بھاری نفری کے ہمراہ کارروائی کی۔ کارروائی میں SHO تھانہ کوٹ افضل سیف العام ملک کے ہمراہ پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا۔ پولیس کو بختر بند گاڑیوں کی مدد بھی حاصل تھی۔ پولیس کی مؤثر کارروائی پر اغوا کار مغویوں کو فضل کمان میں بندھا چھوڑ کر تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس نے دوران سرچ آپریشن دونوں مغویوں کو بحفاظت اپنی تحویل میں لے لیا۔ مغویوں کے نام راہیل اور ہاشم ہیں، جنہیں چند روز پہلے تھانہ کوٹسل کی حدود سے اغوا کیا گیا تھا۔ پولیس واقعے کا مقدمہ درج کرتے ہوئے مغویوں کی بازیابی کے لیے مسلسل کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھی ہوئی ہے۔ DPO رحیم یار خان اختر فاروق نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ASP صادق آباد کی سربراہی میں ٹیمیں تشکیل دے کر مغویوں کی بحفاظت بازیابی کا ٹاسک دیا تھا۔ واقعہ تھانہ کھمبڑا سندھ سے مہلکہ رینی کنال سے متصل علاقے میں پیش آیا۔ پولیس فرار اغوا کاروں کی گرفتاری کے لیے علاقے کا گھیراؤ کرتے ہوئے سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ پولیس کی کامیاب کارروائی پر DPO فاروق اختر ارائیں کی پولیس ٹیم کو شاباش۔ ٹیم میں شامل تمام جوانوں نے انتہائی محنت اور جان فشانی کا مظاہرہ کیا۔ DPO کا تمام ٹیم کو تعریفی سرٹیفکیٹ۔ رپورٹ آپ نے جانی۔ اب آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مختلف کارروائیوں میں بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئیں۔ پولیس کے مطابق تھانہ رجوع کے علاقے میں 3 کلو گرام سے زائد چرس برآمد کرنے پر 2 منشیات فروش، جبکہ دوسری کارروائی میں خاتون منشیات فروش سے 1200 گرام چرس پکڑ کے اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ سیالکوٹ تھانہ کوتوالی کے علاقے GPO کالونی سے غائب ہونے والا فرسٹ ایئر کے طالب علم کا 14 روز گزر جانے کے باوجود بھی سراغ نہ مل سکا۔ اہل خانہ کے مطابق 20 نومبر کو ان کا بیٹا خضر عباس سامان لینے گھر سے گیا، لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا۔ تھانہ کوتوالی میں بیٹے گمشدگی پر نامعلوم افراد کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کرایا، لیکن ابھی تک اس کی بازیابی ممکن نہیں بنائی جا سکی۔ والدین نے IG پنجاب سے فوری نوٹس لے کر بچے کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سیالکوٹ تھانہ کوتوالی کے علاقے GPO کالونی سے غائب ہونے والا فرسٹ ایئر کے طالب علم کا 14 روز گزر جانے کے باوجود بھی سراغ نہیں مل سکا۔ اہل خانہ کے مطابق 20 نومبر کو ان کا بیٹا خضر عباس سامان لینے گھر سے گیا، لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا۔ کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی امرین ساجد سے مختلف تنظیمی عہدیداران کی ملاقات۔ ملازمین اور ورکرز کو درپیش مسائل بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ عہدیداران نے ورکرز اور ملازمین کے لیے تاریخ ساز اقدامات پر کمشنر سوشل سیکیورٹی کی کارکردگی کو سراہا۔ اس موقع پر کمشنر سوشل سیکیورٹی کا کہنا تھا کہ مزدوروں اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروقار لا رہے ہیں۔ فیکٹری سے ریٹائرڈ ہونے والے ورکرز اور اس کی بیوی کے لیے تاحیات میڈیکل کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔
पुलिस थाना सदर बहावलपुर की मंशियात फरोशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुलजिम से 20 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर इबादत निसार की हदायत पुलिस थाना सदर बहावलपुर की मंशियात फरोशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुलजिम गिरफ्तार, 20 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंशियात फरोशी में मुलव्वस मुलजमान को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। डीएसपी सर्कल सदर मोहम्मद असलम साहब और एसएचओ थाना सदर बहावलपुर की सरबराही में पुलिस टीम ने मंशियात फरोशी में मुलव्वस अनासर को कानून के कटार में लाने के लिए भरपूर ऑपरेशन का आगाज। एएसआई मोहम्मद अफजल गल्लू की टीम ने मंशियात फरोशी के इस मुहिम के सिलसिले में मुलजमान से मुतल्लिक मालूमात हासिल की। फ्लाई ओवर सतुल कानून से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम इरफान बाला से सफ़ेद मोमी शापर में लिपटी हुई 20 किलोग्राम जायद चर्स बरामद कर ली। थाना सदर बहावलपुर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर इबादत निसार ने अपने पैगाम में कहा कि जिला भर में मंशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। मुआशरे को इस नासूर से पाक किया जाएगा। कैमरामैन खुरम इस्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर। आपको बताएं कि सूबाई वजीर आबपाशी अरशद अयूब खान ने सराहे साले हरीपुर में 16 करोड़ से जायद लागत के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मंसूबों की तकमील से खेतों के लिए आबपाशी के पानी की कमी के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। हमारी सियासत का मकसद आवामी खिदमत है और अपने लोगों को माशी तौर पर मजबूत करना है। हजारा डिवीजन में आबपाशी के निज़ाम को बेहतर करने के लिए रिकॉर्ड मंसूबे शुरू किए हैं, जिससे डिवीजन के लोगों की माशी हालात में बेहतरी आएगी। एसडीपीओ सर्कल मोहम्मद यासीन जंजुआ की जेर सदारत पुलिस अफसरान और जवानों का इजलास हुआ। इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। एसडीपीओ सर्कल ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि गश्त और पॉइंट ड्यूटी पर मामूर तमाम पुलिस अफसरान और जवानों के लिए हेलमेट और जैकेट पहनना जरूरी है। ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी है। अगर इन अहकामात पर अमल दरामद करने पर कोताही और लापरवाही करने का मुर्तकिब पाया गया तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बन्नू में जारी बदअमनी, टारगेट किलिंग और अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल, दहशतगर्दी जैसे वाकयात के खात्मे के खिलाफ कौमी जिरगे का इनेकाद किया गया। जिरगे की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान अपनी इस रिपोर्ट में। कौमी जरगे ने 40 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी जो अमन व अमान की बहाली के लिए दौड़ धूप करेगी और आज से फजल कादिर शहीद पार्क में धरना भी शुरू किया जा रहा है। जरगे ने मुतालबा किया कि बन्नू की तमाम डिविजनल इंतज़ामिया इस सिलसिले में फौरी इक़दाम उठाए। जरगे में शरीक कौमी मशर मलक शरीन मालिक का कहना था कि बन्नू डिवीज़न में अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल की बहाली और वज़ीरिस्तान वाक़िए के मुलज़िमान की गिरफ्तारी तक उनका एहतजाजी धरना जारी रहेगा। वाज़े रहे कि यह एहतजाजी जरगा और धरना इस सिलसिले में हो रहा है कि चंद रोज़ पहले शिमाली वज़ीरिस्तान में बन्नू के 3 ताजिरों को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया था, जिसकी अभी तक कोई इंक्वायरी सामने नहीं आई है। साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड मलिक मोहम्मद अनवर खान ने कहा है कि हल्का PP4 के अवाम से किए गए वादों की तकमील का यह सफ़र जारी रहेगा। अरबों रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाली सड़कों की तामीर से अवाम को दरपेश सफरी मुश्किलात में आसानियाँ पैदा होंगी और इलाके भर में तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अरबों रुपए की लागत से तामीर होने वाले रोड्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। आपको बता रहे हैं साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड मलिक मोहम्मद अनवर खान ने कहा है कि हल्का PP4 के अवाम से किए गए वादों की तकमील का ये सफ़र जारी रहेगा। अरबों रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाली सड़कों की तामीर से अवाम को दरपेश सफरी मुश्किलात में आसानियाँ पैदा होंगी और इलाके भर में तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अरबों रुपए की लागत से तामीर होने वाले रोड्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया है। दादू में समाजी तंजीम कतर चैरिटी की जानिब से 515 सैलाब मुतासरा खानदानों में टेंट तकसीम किए गए। इस मौका पर कतर चैरिटी के फील्ड कोऑर्डिनेटर अशरफ मुगल का कहना था कि इस वक्त सिंध के कई इलाकों की तरह दादू में भी सैलाबी सूरत हाल है, जहाँ के मुतासरीन अभी भी इमदाद के मुंतजिर हैं। मुखैर हजरात को उनकी मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की मजीद इमदाद जारी रहेगी।
मौसम सरमा आते ही सादकाबाद में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लकड़ी और LPG की कीमतें भी महंगी होने से शहरी परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली मेरानी अपनी इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद तहसीलबार में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। घरेलू खवातीन महंगी लकड़ी और LPG गैस इस्तेमाल करने पर मजबूर है। खवातीन का यह कहना है कि पहले इतनी ज्यादा महंगाई है और ऊपर से गैस की लोड शेडिंग की वजह से हमें LPG गैस और लकड़ी इस्तेमाल करना पड़ती है, जो कि हमारी कुव्वत खरीद से बहर है। सुबह से बच्चों को स्कूल भेजना होता है, भाइयों को काम पे भेजना होता है, तो गैस नहीं आती। इतना हम लोग तंग हुए पड़े हैं। जब आती है गैस तो तब किसी काम की नहीं होती। मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ हम खवातीन की मजबूरी को समझें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन को देखें। हम वुमेन वर्कर जो हैं, हम जो वर्किंग करते हैं उसकी वजह से हमें सुबह को जल्दी उठना पड़ता है। हमने कोई नाश्ता बनाना होता है, चाय बनानी होती है। सुबह को जैसे 6 बजे भी उठ जाएं तब भी लोड शेडिंग होती है। जब गैस चलाते हैं गैस नहीं चलता। उसके अलावा हम सिलेंडर भी भरवा लें, उसे सिलेंडर का क्या एक हफ्ता भी नहीं चलता। इतनी महंगाई के दौर में हम कैसे सिलेंडर अफोर्ड करें। खवातीन ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग खत्म की जाए और सस्ती की जाए, ताकि बच्चे वक्त पर स्कूल और हम वक्त पर ऑफिस पहुंच सके। लकड़ी और LPG गैस की रेट में मुसलसल इजाफे से जहां खवातीन परेशान दिखाई देती है। पाक पत्र में हुकूमत पंजाब का अहसन इकदाम। न्यू गला मंडी में आड़तियों को बजरिया कुरानदाजी अलॉटमेंट कर दी गई। दुकानें मिलने पर आड़तियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे तारिक चिश्ती की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब ने पाक पतन का दरीना मुतालबा हल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई ने शहरियों और ताजरों की दरखास्त पर पुरानी गल्ला मंडी को शहर से बाहर दीपालपुर रोड पर शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी। इधर जब कुरानदाजी करनी है, जिस दोस्त का नाम निकलेगा वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है जो प्लाट वो लेना चाहे, वो छोटा लेना चाहे, उससे छोटा प्लाट लेना चाहे, उससे छोटा लेना चाहे, जो उसकी मर्जी है। ये आपके लिए ओपन ऑप्शन है। और बाकी जो प्लॉट्स हैं जिनको हमने कमेटी में रिजेक्ट किए हैं या जिनको अभी हमने वेटिंग में रखा है, उस हवाले से भी आप लोग अपना एतराज, जो लोग बेनिफिशियरी हैं इसमें, वो अपना केस पेश कर सकते हैं। वो हम इंशाल्लाह उसको कंसीडर करेंगे और अगर वो मेरिट पे पूरा उतरेगा तो उसको भी इंशाल्लाह हम इस प्रोसेस में शामिल कर लेंगे। नई और कुशादा गल्ला मंडी की अलाटमेंट की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें आड़तियों को अलाटमेंट कर दी गई। पुरानी गल्ला मंडी शहर के वस में होने की वजह से हर वक्त ट्रैफिक जाम और दीगर मसाइल की वजह से शहरियों और ताजरों को मुश्किलात का सामना रहता था। शहरियों और ताजरों ने कमिश्नर साहिवाल, जवेद अख्तर महमूद, चेयरमैन मार्केट कमेटी पीर मोहम्मद असलम कुरैशी, सदर अंजमन आड़तियां राव रफाकत अली खान, जनरल सेक्रेटरी अंजमन आड़तियां चौधरी फारूक सरदार व मेम्बरान अंजमन आड़तियां की कावश को सराहते हुए न्यू गल्ला मंडी के इजरा को। मौसम सर्द होते ही अंडों की कीमत को पर लग गए। जिले इंतजामिया कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम है। शहरियों का कहना है कि पहले सब्जी दाल पहुंच से दूर और अब अंडों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस बारे में मजीद जानते हैं रिपोर्टर इमरान चौधरी से, जो इस वक्त गड़ी शाह बाजार में मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं गड़ी शॉप बाजार लाहौर में। सर्दी के मौसम आते ही अंडे की रेट भी आसमान को छूने लगे। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 410 रुपए बिक रहा है, जबकि अंडे 300 रुपए दर्जन बिक रहे हैं और जो सरकारी रेट है 280 रुपए दर्जन है। इसी हवाले साथ हमारे साथ मौजूद है शहरी, उनसे बात करते हैं कि अंडे जो हर गरीब खा सकता है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये जो अंडों की कीमतें 300 रुपए दर्जन बिक रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाईजान, ये तो गरीब की पहुंच से अब सब कुछ ऊपर जा रहा है। पहले दाल थी, दाल गरीब बंदा खा लेता था, कुछ अंडा बना के बंदा खा लेता था रोटी पर। अब कुछ भी खाने को जो है ना दिल नहीं करता, इतनी महंगाई हो गई है। अब गरीब बंदा अंडा भी नहीं खरीद सकता, वो भी गरीब की पहुंच से दूर हो चुका हुआ है। जी, जैसा कि को देखा, हमारे साथ मौजूद एक शहरी, उनका कहना था कि अंडा भी गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है। अब अंडा खाने वाले जो गरीब लोग हैं वो अंडे से भी महरूम हो चुके हैं। इसमें सबसे महंगाई के साथ साथ कसूर है जिला इंतजामिया का कि उनके जो रेट हैं। हरीपुर में फर्स्ट ईयर की तालिबा को अफगान मुहाजिर की जानिब से कत्ल की धमकियां। मुतासरा लड़की ने आईजी और इंसानी हुकूक की तंजीमों से तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तनवीर तनोली की इस रिपोर्ट में। हरीपुर के नवाई इलाका कोठा पिरकोट की रिहायशी फर्स्ट ईयर की तालिबा अतीका बीबी दफ्तर खालिकदार ने अपने वालदा और चाचा के हमरा हरीपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बोर कंडक्टर हाजिर खान, जो कि अफगान मुहाजिर है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और जबरदस्ती शादी करना चाहता है। मेरे और मेरे वालिदैन के इनकार पर हमें मारने और मुझे और मेरी छोटी बहन को अगवा करने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, मेरा नाम अतीका बीबी,
افغانی بندہ حاضر خان اساں اتنا تنگ کرنا ہے جس کی وجہ تو میں اپنا کالج جلنی ہے میں اپنا کالج چھوڑ دیتا ہے تے میری بہن ہے چھوٹی وہ نے میں اساں اغوا کر کے خرچہ اسا تنگ کرنا ہے اور کہ میں اسا خرچہ جا کے جس کی وجہ تو وہ اساں پورے گھر خطرہ ہے. یعنی پولیس بھی جی تھانہ سرائے کی پولیس ہے یہ بھی اس نال ملوث ہے اس چیز میں اور پولیس اس نے کہا راتی 10:30 بجے گئی ہے بغیر کوئی ایف آئی آر تو بغیر کسی مطلب تو وجہ تو کوئی رپورٹ تو راتی 10:30 بجے انہوں نے کہا کی. انہوں نے مزید کہا کہ مجھے اور میرے والدین کو قانونی تحفظ دینے کے بجائے تھانہ سرسالہ پولیس بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجھے انصاف دیا جائے کس قانون کے تحت پولیس کے اہلکار مجھے ایک افغان مہاجر. فتح جنگ میں معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی سردار سلیم حیدر خان کی UAE کے ڈپٹی کونسل جنرل گیان چند سے ملاقات ہوئی. نجی انشورنس کمپنی کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل پر بات چیت کی گئی. ڈپٹی کونسل جنرل کی جانب سے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی. اس موقع پر سردار کیسر حیات خان نے کہا کہ سمندر پار پاکستانی قیمتی اثاثہ ہیں. ملک کی ترقی اور استحکام میں ان کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. کسی بھی اوورسیز پاکستانی سے زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی. آپ کو بتا رہے ہیں فتح جنگ میں معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی سردار سلیم حیدر خان کی UAE کے ڈپٹی کونسل جنرل گیان چند سے ملاقات ہوئی ہے. نجی انشورنس کمپنی کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل پر بات چیت کی گئی. ڈپٹی کونسل جنرل کی جانب سے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی. اس موقع پر سردار کیسر حیات خان نے کہا کہ سمندر پار پاکستانی قیمتی اثاثہ ہیں. ملک کی ترقی اور استحکام میں ان کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. کسی بھی اوورسیز پاکستانی سے زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے دورہ بہاولپور کے دوران مختلف سیاسی شخصیات سے ان کے گھر جا کر ملاقات کی. گورنر پنجاب سابق صوبائی وزیر ملک محمد اقبال کے گھر بھی گئے جہاں انہوں نے ان کے بھتیجے کی شادی کی مبارکباد دی. مزید تفصیلات جانتے ہیں فضل جاوید خان کی رپورٹ میں. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے دورہ بہاولپور کے موقع مختلف سیاسی شخصیات سے ان کے گھر جا کر ملاقات کی. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے سابقہ MNA عارف وزیر شیخ کی رہائش گاہ واقع مال ڈونیٹ کیا. ان سے ان کی والدہ ماجدہ کی وفات پر دکھ درد اور رنج و غم کا اظہار کیا. انہوں نے دعا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اور مسلمان کو عظیم سانہ ہمت سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع شیخ حسن اکثر ڈاکٹر رانا محمد طارق میاں شاہد اقبال بھی موجود تھے. بازا گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے سیاسی رہنما ریٹائرڈ حاجی عبد الخالق کی رہائش گاہ گئے جہاں ان کے بھائی اشرف قریشی مرحوم کی وفات پر اظہار تعزیت کیا. انہوں نے مرحوم کے رحال ثواب کے لیے خاطہ خوانی اور دعا کی اور ان بندگان کو یہ سانہ برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے ریاض احمد پوار کی رہائش گاہ گئے جہاں انہوں نے ان کے بھائی کی وفات پر اظہار افسوس کیا. مرحوم کی روح کے رحال ثواب کے لیے فاتح خانی کی. اس موقع پر سابقہ صوبائی وزیر ملک محمد اقبال چنن، ملک اجاز چنن، سابقہ MP فوزیہ ایوب قریشی، ڈاکٹر رانا محمد طارق میاں شاہد اقبال ایوب قریشی بھی موجود تھے. کیمرہ مین خورم اشتہاد کے ساتھ فضل جوید خان، کوئی نو نیوز. شیخوپورہ غلہ منڈی میں خود ساختہ مہنگائی کا طوفان. آڑھتیوں کے ساتھ ساتھ ریڑھی بان مالکان بھی بے لگام. سرکاری نرخ نامے اویزاں کرنے کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا. سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. عوامی اور سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ برائے ترقیاتی امور اور نمائندہ ایلوینا نیکولیٹا کو میو ہسپتال میں قائم HIV ایڈز اسپیشل کا کلینک کا دورہ. وزیر ہیلتھ ڈاکٹر اختر ملک اور سیکرٹری محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری نے پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے عالمی اداروں سے بہتر شراکت داری کی ہدایات جاری کر دی. ڈائریکٹر پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام ڈاکٹر محمد فاروق احمد سمیت تکنیکی ٹیم اور میو ہسپتال کے ماہرین نے شرکت کی. اس موقع پر ڈاکٹر فاروق احمد نے پروگرام کے مختلف امور اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی خدمات اور سہولیات سے آگاہ کیا. ڈاکٹر فاروق احمد کا کہنا تھا کہ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام اس وقت صوبہ کے تمام اضلاع میں قائم ہے. بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, टंडवाला यार में सिंध के सकाफती दिन के हवाले से ऑल सिंधी पठान यूथ की जानिब से एक शानदार रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पठान बरादरी के अफराद ने बड़ी तादाद में शामिल होकर सिंधी सकाफत को खुशी के तौर पर मनाया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। सिंध के सकाफती दिन के मौके पर स्पीकर सिंध असम्बली सिराज दुरानी के हुक्म पर सिंध भर की तरह टंडोलियार में भी आल सिंधी पठान यूथ टंडोलियार की जानिब से एक शानदार रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पठान बरादरी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर जुम्मा गुल पठान, मीरबाज खान, गुलाम जिलानी, रोजी खान, दोस्त मोहम्मद पठान, नियाज मोहम्मद खान और नूर खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि सिंधी सकाफत मनाया जाना दरअसल सिंध की इंसान दोस्त रवायत को आगे बढ़ाने का नाम है। के सकाफत का दिन मनाने के लिए हम सबको चाहिए कि ये दिन को ईद की तरह मनाएं, क्योंकि सिंध धरती सब लोगों की माँ है, चाहे इस पे रहने वाले सिंधी हो या पठान हो या पंजाबी हो या महाजर हो या कोई सी कौमियत से ताल्लुक रखने वाले हो, सबके लिए सिंध की धरती एक माँ की हैसियत रखती है। पठानों में पूरे सिंध में इसका आगाज सिराज दुरानी, उसके साथ हम सभी के भी कहते ये अच्छे दिन है, ये सब माफिल कहता है कि इस दिन में जो है ना सब पश्चिमी शरीफ हो जाओ, जो लोग शरीफ होता है ये अच्छी बात है, ये अपना माँ का जो है ना ख्याल रखता है। इस दिन हमारा माँ है, सिंध हमारी माँ है, सिंध की धरती हमारे हमारी जान हाजिर है और इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा है और जब तक ये पठान सिंधी पठान है, हम सिंध के रहने वाले लोग हैं, हम सिंध की मोहब्बत करते हैं। इनका मजीद कहना था कि सिंध इंसानी हकूक के अजीम अलमबरदारों शाह लतीफ, सच्चा सरमस्त और लाल शहबाज कलंदर की धरती है। सिंधी सकाफत तहजीब, इत्तेहाद, मोहब्बत और इंसानी एहतराम की सकाफत है। इन्होंने कहा कि आज पूरे सिंध में पठान बरादरी सिराज दुरानी के हुक्म पर दीना में सब्जी और फ्रूट की कीमतों में होशर बाइजाफा, सरकारी नरखनामे अवेजा न करके दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना रफाकत हैदरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तहसील दीना में सब्जी और फ्रूट की कीमतों में आए रोज इजाफा देखने में नजर आ रहा है। गरीब आवाम परेशान हाल है। अगर बात की जाए प्याज की तो 200 रुपये किलो शिमला मिर्च, 200 रुपये किलो मटर, 150 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी रेट मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता है। कैमरा टीम के साथ साहिवाल में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा, बाजारों में शहरियों का रश, दुकानदार भी कपड़ों की मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फहीम सिद्दीकी की रिपोर्ट में। जैसे ही सर्द हवाएं चली, लोग गर्म कपड़े खरीदने बाजार को भागे और बेरौनक बाजार में भागदौड़ शुरू हो गई। कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मगर जनाब बाजार में गर्म कपड़ों के रेट भी खूब गर्म हैं, इतने गर्म कि हाथ न रखा जाए। दुकानों पर माल तो पड़ा है, बाजार पुर रौनक भी है, मगर महंगाई और ज्यादा कीमतों की वजह से ग्राहक परेशान है। दुकानदार भी खुशी से छलांगे नहीं मार रहे, वो गाहक न होने की वजह से परेशान है। मगर सर्द हवाएं तो किसी की परवाह नहीं करती, उनसे तो बचना है। गर्म कपड़े खरीदने हैं वरना डॉक्टर की जेब गर्म हो जाएगी। लंडा बाजारों में पहले गरीब को सर्दियों में मलबूसात मुहैया हो जाते थे, लेकिन महंगाई की वजह से अब वो भी मुमकिन नहीं। कैमरामैन जैद के साथ टंडू जाम ज़रिए यूनिवर्सिटी के असातिज़ा मुतालिबात के हल के लिए सड़कों पर निकल आए। असातिज़ा ने इम्तिहानात का बाइकआउट करके स्याह पट्टियाँ बांध कर एहतजाजी रैली निकाली और धरना दिया। रैली ज़रिए यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि ज़रिए यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया असातिज़ा के साथ मुसलसल ज़्यादतियाँ कर रही है और आज मजबूर होकर सड़कों पर निकले हैं। असातिज़ा ने 50 मुतालिबात दिए थे, लेकिन किसी एक को भी हल नहीं किया जा रहा। उन्होंने धमकी दी कि अगर मुतालिबात मंजूर ना हुए तो रोज़ाना क्लासों का बाइकआउट करके एहतजाज किया जाएगा। रहीम यार खान में जमालदीन वाली की चौकी इंचार्ज की मुबैना करप्शन के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज, ASI के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल गफ्फार मेहर की इस रिपोर्ट में। बदअमनी, करप्शन और चौकी इंचार्ज जमालदीन वाली राना रमजान के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए और शदीद एहतजाज किया, उसके खिलाफ नारेबाजी की। मतलब है कि भी हमारी जो आवाज़ है अहले इलाका की राना रमज़ान चौकी इंचार्ज के खिलाफ वो आला हुकाम तक पहुंचाई जाए।
हमारा मुतालबा है DPO साहब रहीम इमरान खान से, IG पंजाब से, वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से ये स्क्रैप्ड बंदे को फ़ौरन यहाँ से हटाया जाए और यहाँ पर कोई फालशनास बंदा लगाया जाए। टीम ने भी शदीद एहतजाज किया और DPO रहीम इमरान खान से राना रमजान को फौरी तौर पर बरतरफ करने का मुतालबा किया। भाइयों, हम जमालदीन वाली के रहने वाले हैं और इधर इलाके के हालात जो हैं बहुत ही तंग हैं। इधर कच्चे के लोगों ने हमें तंग किया हुआ है, फ़ोन करते हैं डाकू हजरात, और यहाँ जब चौकी इंचार्ज राना रमजान के पास जाते हैं तो इधर से ये हमें ये भी तंग करता है और पैसे लेने की, और इधर से कार में उठाते हैं, नाजायज उठा कर चले जाते हैं और हमें कहते हैं पैसे दे। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की न सिर्फ जिम्मेदारी है बल्कि शहरियों के जान और माल की हिफाजत भी पुलिस की अवलीन तरजीह है, लेकिन जमालदीन वाली के शहरियों ने पुलिस चौकी इंचार्ज राना रमजान की चेहरादस्तियों और करप्शन पर शदीद एहतजाज किया। पुलिस की ज्यादतियों और पुलिस गर्दी पर खवातीन और बच्चे भी एहतजाज में शामिल थे और उन्होंने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की। महकमा पुलिस में मौजूद काली भेड़ों का फौरी मुहासबा करने और करप्शन का बाजार गर्म करने वाले पुलिस ऑफिसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा कर दिया। जरूरत इस अमर की है कि पंजाब पुलिस के महकमा में मौजूद ऐसे करप्ट अनासर के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए ताकि कच्चा ऑपरेशन के नाम पर लूट मार करके शहरियों को बिला वजह हरासा और तंग करने वाले करप्ट अनासर का मुहासबा हो सके। चिन्योट में ड्राइविंग लाइसेंस न बनने के खिलाफ शहरियों का टेस्टिंग दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि 8 माह से LTV ड्राइविंग टेस्ट की ट्राई नहीं ली जा रही। हर बार दूर दराज इलाकों से आते हैं मगर अमला मौजूद नहीं होता। उन्होंने मुतालबा किया कि इंतजामिया फौरी तौर पर MV की तैनाती के लिए इकदाम करे। आपको बताएं कि कंबर शहादात कोर्ट में 18 दिन कबल कत्ल किए जाने वाले नौजवान के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ वरसा सरापा एहतजाज। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर SSP चौक को ब्लॉक कर दिया। वरसा का कहना था कि 16 नवंबर को मौला बख्श चांडियो को गांव जमाल चांडियो आते हुए रास्ते में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, जिसका मुकदमा 11 अफराद के खिलाफ थाना दोस्त अली बंगलो में दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लवाहिकीन ने मुतालबा किया कि मुजालिमों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। सेवन शरीफ में असातिज़ा की सीटों के लिए टेस्ट पास करने के बावजूद ऑफर लेटर न मिलने के खिलाफ मुतासरीन का एहतजाज जारी है। प्रेस क्लब से एहतजाजी रैली भी निकाली गई। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। आपको बता रहे हैं सेवन शरीफ में असातिज़ा की सीटों के लिए टेस्ट पास करने के बावजूद ऑफर लेटर न मिलने के खिलाफ मुतासरीन का एहतजाज। प्रेस क्लब से एहतजाजी रैली भी निकाली गई। एक बार फिर आपको बताएं, सेवन शरीफ में असातिज़ा की सीटों के लिए टेस्ट पास करने के बावजूद ऑफर लेटर न मिलने के खिलाफ मुतासरीन का एहतजाज जारी। प्रेस क्लब से एहतजाजी रैली भी निकाली गई। वकील को सजा सुनाने पर ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट बार के वकला ने पंजाब बार कौंसिल की अपील पर मुकम्मल हड़ताल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहजाद खान की अदालत में राना आसिफ एडवोकेट मेंबर पंजाब बार कौंसिल के खिलाफ तौहीन अदालत पर सजा सुनाई गई थी। डिस्ट्रिक्ट बार के वकला ने आज अदालतों का मुकम्मल बाइकआउट किया। वकला ने मुतालबा किया कि अदालत आलिया फौरी तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई को खत्म करे। वज़ीराबाद में मारूफ कारोबारी शख्सियात इफ्तिखार अहमद और इमरान अहमद की रिहाइशगाह पर तीसरी सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा इकराम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली और सनाख्वानों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश करके महफिल को रूहानी बना दिया और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। इस मौके पर पीर सैयद फिदा हुसैन शाह हाफिज आबादी ने खिताब करते हुए कहा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर अमल करके अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मान कर ही हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। वाना जामिया मोहम्मदी शरीफ में अजीम शान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल,
बवाना जामिया मोहम्मद शरीफ में अजीम शान महफिल खातिमुल मुरसलीन का इनेकाद किया गया। महफिल पाक की सदारत साहबजादा मोहम्मद कमरुल हक सजादा नशीन दरबार आलिया मोहम्मद शरीफ ने की। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसकी सादत नामवर कारी अरबाब सिकंदर ने हासिल की, जिसके बाद मौलाना अमजद इकबाल अमान ने इस्तकबालिया पेश किया। महफिल की नकाबत की फैज़ मुल्क के नामवर नकीब साहबजादा तस्लीम अहमद साबरी ने अंजाम दिए, जिन्होंने अपने मखसूस अंदाज में ईमान अफरोज नातिया कलाम और मनकबत पेश की और हाजरीन और सामीन महफिल को इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलों को मुनव्वर किया। दीगर नात खान हजरात में काफ़ी नात खानों ने शिरकत की। साहबजादा मोहम्मद कमरुल हक सियालवी ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान किया। इस पाकीज़ा महफिल में आशिकान रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की। मलिक जाफर अली, नुमाइंदा को नूर न्यूज़ बवाना। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लीगी कारकुन और सेनेटर नजमा हमीद की नमाज जनाजा अक्सा पार्क सैटेलाइट टाउन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की दरीना कारकुन और सेनेटर नजमा हमीद की नमाज जनाजा अक्सा पार्क सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब की खाला और मुस्लिम लीग नून की सेनेटर नजमा हमीद की नमाज जनाजा में राजा ज़फ़रुल हक, नैयर बुखारी, मलक अबरार, तलाल चौधरी, तारक फजल चौधरी, ज़ुमर्द खान, डॉक्टर जमाल नासिर चौधरी, तनवीर सजाद खान, मलक शकील अवान, ज़िया शाह और चौधरी दानियाल समेत कसीर तादाद में मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों के रहनुमा ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट मैच के आखिरी रोज कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन साकिब मनान का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। डिप्टी कमिश्नर तलगंग मुसव्विर खान नियाजी, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और डिवीजन भर के दीगर डिप्टी कमिश्नर्स भी उनके हमरा मौजूद थे। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने मुख्तलिफ इंतजामी अमूर का जायजा लिया। मुख्तलिफ इदारों के अहदेदारान की कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन को इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग। बेहतरीन इंतजामात पर कमिश्नर रावलपिंडी ने तमाम इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कमिश्नर साकिब मन्नान ने कहा कि शायकीन और खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के लिए तमाम तर वसाइल बुरुएकार लाए गए हैं। सिंध भर की तरह घोट की भी सकाफती रंगों में रंगा गया। सिंधी कल्चर डे मनाने के लिए स्कूल और कॉलेज में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए और शानदार रैलियां निकाली गई। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे जावेद खोसा की इस रिपोर्ट में। सिंध भर की तरह घोट की भी सकाफती रंगों से रंगारंग हो गया। सिंधी कल्चर डे मनाने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किए गए और शानदार रैलियां निकाली गई। रैली में शरीक लोगों ने कोहिनूर टीवी से बात करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सिंध की सकाफत का दिन है। ये पूरी दुनिया में रहने वाले जो सिंधी आज ये दिन मना रहे हैं। हम पूरी दुनिया में सिंध कौम है, सिंध एक जो है अभी एक में भी मनाते हैं और बाहर दुनिया से भी मनाया जाता है। ये सकाफत सालों पुरानी है और हम इसे देना चाहते हैं। सब लोग भी सिंध में रहते हैं, चाहे उसमें कोई कौम नहीं होती, सिंधी है। हम मिलकर की सकाफत को उजागर और सब दोस्तों को ये मैसेज देते हैं कि इस पे सारे मिलकर लें। मना रहे हैं और सिंध अजरक टोपी जो डे है इसका ये मकसद है जस्ट हम टोपियाँ पहने और अजरक इसका मकसद है कि हमें एक एजुकेशन की तरफ जो तालीमी निज़ाम है हम उसको आगे जाएं ताकि हमें पता तो चले हमारी कल्चर हमारी सब तहजीब है। सिंध हज़ारों साल अपना कल्चर अपनाती है। सिंध पियर वो सिंध में ईद का दिन है, ऐसे मनाते हैं सिंध के गाँव वाले। शरीक लोगों की आपने बात सुनी। रैली में शरीक लोगों ने सरों पर सिंधी टोपियाँ और कंधों पर अजरक ओढ़े जिए सिंध वाले के नारे लगा रहे थे और उनका कहना था कि सिंध की सकाफत इंतहाई कदीम और शानदार तहजीब के मालिक है। सिंध की सकाफत हज़ारों साल कदीम है। पूरी दुनिया की तरह मोरो में भी कोहिनूर न्यूज़ और मोरो मीडिया प्रेस क्लब की जानिब से सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए दरिया सिंध के किनारे पर महफिल मौसीकी के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इस हवाले से मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे अली दोस्त सोलंकी की ये रिपोर्ट।
دنیا بھر کی طرح مورو میں بھی کوہنور نیوز اور مورو میڈیا پریس کلب کی جانب سے سندھی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے دریائے سندھ کے کنارے پر محفل موسیقی کا پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں مورو میڈیا پریس کلب کے صدر دائم درسائی آصف راؤ جو جگدیش کمار روف سولنگی مہمان خاص تھے۔ اس کے علاوہ مورو شہر سے تعلق رکھنے والے سیاسی سماجی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ فنکار فیروز سولنگی نے ثقافتی لوک گیت گا کر لوگوں کو رقص کرنے پر مجبور کر دیا۔ محفل میں آئے ہوئے لوگوں نے کہا، آج جو ساری سندھ روڈوں راستوں پہ نکلی ہوئے اجرک اور ٹوپی پہن کے، یہ ہماری ثقافت کا جو دن ہے، یہ ساری دنیا کے سامنے ہم اجاگر کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سائیں جی ایم سیٹ کے نظریے کی اور شہید بشیر خان کی جدوجہد کی جو ہے وہ فتح ہے۔ آج کا دن بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے، اور سندھ کے لوگوں نے جو آج کے دن محبت دکھائی ہے سندھ سے، سندھ کے دریا سے، سندھ کی ثقافت سے۔ آج یہ کوہنور چینل کی طرف سے جو یہ دریافتی پروگرام ہوا ہے، ہم ان پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں کوہنور چینل کا، جنہوں نے آ کے کلچر ڈے کے حوالے سے ہمیں یہاں کوریج دی، اور آج ہم نے مورو میڈیا پریس کلب کے حوالے سے ثقافتی جو دن ہے ہمارا، ہم سندھیوں کا جو ہم مناتے ہیں ہر سال میں، وہ سندھو کے کنارے پہ ہم نے منایا ہوا ہے۔ آخر میں سندھی لوک گیت ہو جمالوں پر محفل کا اختتام ہوا۔ نارنگ منڈی کے سرحدی گاؤں جیتو گالا میں کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندے قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں۔ نارنگ منڈی کے سرحدی علاقہ جیتو گالا میں پہلوان سجاد بٹ اور استاد عدنان بجلی کی زیر نگرانی جیتو گالا کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقہ بھر کے چوٹی کے پہلوانوں نے حصہ لیا اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ پی ٹی آئی کی ضلعی رہنما اور یونین کونسل لدھکے میں امیدوار چیئرمین چودھری عامر فروخ باجوہ اور پیپلز پارٹی کے بانی رہنما حاجی میاں محمد اسلم مہمانان خصوصی تھے۔ کبڈی کے کوچ صوبیدار محمد نواز بٹ، فوجی تنویر اسامہ بٹ، کپتان حسنین بٹ، ریفری ڈاکٹر سردار عزادار جٹھاور اور اخلاق جٹھاور نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر یونین کونسل لدھکی کے امیدوار چیئرمین چودھری عامر فروخ باجوہ نے میڈیا اور عوام سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کبڈی پنجاب کی ثقافت ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں کبڈی کا ایک نام تھا، اب ایسا ایسا کبڈی کا دلچسپ کھیل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کبڈی اب میلے ٹھیلوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ حکومت کبڈی کو اپنی سرپرستی ملے، یہ جوانوں کا کھیل ہے، اس سے نوجوان نسل کی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حکومت اس پر خصوصی توجہ دے تاکہ نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار نہ ہو اور مثبت سرگرمیوں میں حصہ لے۔ واضح رہے، چودھری عامر فروخ باجوہ کا شاندار استقبال کیا گیا اور انہوں نے پہلوانوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ دور دراز سے عوام کبڈی کو دیکھنے کے لیے آئے اور ان میں بزرگ لوگ بھی شامل تھے۔ یہاں ہر سال سجاد بٹ اور استاد عدنان بجلی کی جانب سے کبڈی کا انعقاد کیا جاتا ہے اور دور دراز سے لوگ کبڈی دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کیمرہ مین اشفاق شاہ کے ساتھ قمر گلاٹی، کوہ نور۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔